자, 안녕하세요, 여러분들. 한 주 Hello. 좀 Yes. 오래됐는지 모르겠어요. Hope all is well. 벌써 2월이 됐어요. 새해가 됐는데 Already. 벌써 한 달이 지나가고 그렇잖아요. 그래. 새해 첫날 1월 2일, 나 뭐 해야 되겠다고 각오를 다지고 하는데 또 흐지부지 되면 또 이제 구정에 그렇죠. 코리안 해피 뉴 이어에 Yeah. 또 다시 새로운 마음으로 그래. 한국 사람은 부정이 최고지. Of course. 부정부터 시작하겠다고 해서 또 하죠. 근데 하지만 또다시 It's okay because diet always starts tomorrow. 그냥 Dream tomorrow. starts tomorrow. 하루씩 해서 그냥 자, Yes. 내일 열심히 해보자 하고 다음날 잘하고 그 다음날에도 안 됐으면 또 다시 해보자. Of course, of course. 누적되다 보면은 뭐 하루에 뭐 1년에 한 4분의 1 정도는 그래도 And then it's 2024. And then 2025. 그렇죠. 네, 이렇게 됐어요. 자, 그러면 우리 이번 주 이제 2월 첫째 주하고 둘째 주를 살펴볼 건데 첫째 주는 fur에 관련된 거고 두 번째 주는 발렌타인. Yeah. 그래서 Ooh, 미국 that's 이제 sweet. 얘기도 좀 들어보고 할 거예요. 먼저 Ooh. fur부터 살펴보도록 할게요. All right. So, what is the title? The title is Fur. So 여기 이제 화면 보면 이제 되게 야생 느낌이 나네요. 그래서 첫 번째 물어보는 것은 Where do you think this is? Where is do you this? think it is? Yeah, where is this? What animal do you see? What do you see? 그럼 아이들은 당연히 tiger 할 텐데요. 저는 여기서는 where is this? We see these leaves, maybe a jungle, a forest. 약간 이렇게 얘기하면서 여기 다음 장에서는 장소가 세 개 나눠져 있죠. Yeah. 다양한 장소. 3 different places are there. So let's look and find out. 그래서 첫 번째 제가 물어보는 것은 Where is this? Where is this? Where are we? 알겠죠? Where's the location? Where are the settings? 그게 어드밴스의 질문이죠. 다르죠 정말. 배경 세팅, 그죠? location, 그리고 where 이런 표현해가지고 이렇게 물어보는. 그리고 where are we? Where are we? Right. 이렇게 표현할 수도 있어요, 여러분. How's the weather in this place? how's the What weather? season is it? Yeah. So we do that. What do you see? So in the first place, I see many trees. In the second one, I see a barn. So maybe it's a farm. 그렇죠. The last one, I think it's an iceberg or maybe the Arctic, North Pole, South Pole, Antarctica. 이런 답을 원하는 거죠. 네. 다양한 장소도 있어요. 그냥 fur에 대해서 하는 거겠지만. So 녹음할 때 되게 웃겼어요. 답이 이렇게 벌써 나와서. But whose fur is this? It is a tiger. So what animal is this? It is a tiger. What kind of fur does a tiger have? What color fur does a tiger have? White, black, orange. 여러 가지 색깔도 원하는 거고요. 여기서 물어보는 것은 What other animal has orange fur, black fur, white fur? Where is the tiger? The tiger lives in the jungle. In the jungle. So what other animal lives in the jungle? What other animals lives in the jungle? Yeah, what other animal lives in the jungle? Just like that. 하지만 우리가 지금 보는 PDF 파일은 이렇지만 Yes. 아시죠 여러분들? 원래 만들면 책을 겉표지하고 딱 연결됐을 때 다음 장을 넘겨야 보여요. 그러니까 좀 많은 얘기를 나눠주세요. 답을 딱 듣기 전에 무슨 색깔 털이 있니? 얘는 누구일 것 같니? 오렌지색 가지고 있는 누구니? 검정색 털을 가지고 있는 누구니? 이제 물어보는 거죠. What sound does this does the animal? Yeah. 맞아요. Yeah, we can ask many questions like that. 질문하고자 하면 되게 많죠. 그러면 넘겨볼게요. Whose fur is this? 이건 전 처음에 어려웠어요. 처음에 없는지 알았는데. 엉덩이 It's in the back. It's in the back. So where is the fur? 물어봤고요. 전 처음에 I was gonna call you. Let's say like I think there's an error. Like there's no fur, and then it's in the back. So because I thought it was snow. But yeah, so where is the fur? Where's the fur? Whose fur is it? What color? So when we talk about fur, texture도 이제 대화를 나눌 수 있죠. What do you think it feels like? What does it
feels Yeah, like? I think it feels soft. Soft. Yeah, it Mm. looks like a cotton ball. Right? So and it has to be warm because it's somewhere cold. Mm. So whose fur is this? It is a polar bear. Polar bear. Where does Polar it bear. live? Yeah, where does it live? What other animal lives here? What other animals live here? Penguins, maybe? Penguins. 펭귄, 남극, 북극. 그쵸, 헷갈리네요, 이런 거 보면. Yeah. Oh, maybe not. They might not live together. You're right. Maybe seals. 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 맞아요. Maybe seals. Yeah. Well, how's the weather in this location, in this place? It is very cold. Very cold. Very icy cold. Very freezing. It is freezing. Yeah. So we can say things like that. 그다음 다음 페이지로 넘어갈게요. Can you guess the animal by their fur? 털로 이렇게 추측해볼 수 있네요. 우리 딱 봐도 알죠, 우리는. So the first one, it is known as King of the Jungle. King of the Jungle. King of the Jungle. 그러니까 답은 아직 얘기를 안 했어요. 저는 영상에서는요. Yeah, it's known as King of the Jungle. The next animal, it has a long neck. It is very tall. The third animal, it's like a horse. But yeah, black and white stripes. It starts with the Z. The last animal, it doesn't look like it in Korea, but in it doesn't look like in Korea, right? It looks like this in America, but it loves acorns. It lives in trees. It's in, we can see this animal during the fall, I think. Yeah. So can you guess the animal by their fur? 그래서 이제 영상에서는 그 what am I 섹션을 같이 또 했어요. So what am I? I have fur around my face. Around my face. 그 밑에 것은 I have a bushy tail. A bushy furry tail. My fur looks white and fuzzy. White and fuzzy. 그래서 여기 첫 번째 거는 around my face면 lion, bushy tail, squirrel, white and fuzzy fur. Well, it needs to be warm in a cold place, so white polar bear. 또 궁금해요. 그러니까 이게 bush하고 fuzzy하고 약간 느낌이 어떤 차이예요? bush는 좀 더 풍성한 fuzzy는 약간 fuzzy는 맞아요. 그렇죠? 실제로 만져보면 어떨까 궁금해요. 곰을 만져보면 그 털의 느낌. 그러게요. 강아지도 사실 만져보면 되게 부드러울 것 같은데 그렇게 막 매끄럽게 부드럽지 않잖아요. 약간 어떤 느낌인지 되게 궁금하긴 해요. 그래서 저는 곰 만지기가 너무 무서워요. 그리고 참 맞아 궁금한 게 있어요. 우리 King of the Jungle 그죠? 그렇게 얘기하잖아요. 그런데 사실 알죠? 사자는 정글에 안 살고 맞아요. 사파리 살잖아요. 맞아요. 그게 되게 궁금하더라고요. I don't know why. 그래서 라이언도 약간 그런 개념도 얘기도 한대요. 그러니까 King of the Jungle 우리 항상 그렇게 얘기하잖아요. 실제로도 정글의 왕 사자. 참 알 수가 없어요. 사자는 정글에 Oh my. 그냥 약간 주인 아저씨 개념인가요? I own the jungle. I'm not in the jungle. 그러네. 동물들이 월세를 내면 maybe it's like a real estate thing. Who knows? Let's see. So I have spot patterns. spot patterns 하면 좀 어려울 것 같아요. 이 동물은요. 맞아요. 그리고 막 왜냐면 얼룩말이 아니고 뭐 젖소일 수도 있고 그런데 spot animals라고 좀 그러니까 black spot 어떻게 해야 될까요? 어떤 표현을 써야 될까요? Maybe like brown spots. brown spot. Yeah. This spotted animal actually has a long neck, I think. Long neck. Tall, long neck. So this is obviously a giraffe. Very obvious. 그림자로만 사실 애들은 알 거지만. I have black and white stripes. 줄기니까 그래도 zebra가 아닐까요? Yeah, I have black and white stripes. Zebra. 저는 I think of a horse when I see this. 약간 이런 얘기도 하고요. It's similar to a horse. Not exactly, but it's similar. And last one, I have orange and black stripes.
아주 친절하게 옆에 딱 그 정답이 보이네요. 네. 네. Orange and black Black stripes. Yes, it is a tiger. 네, 이렇게 되어 있어요, 여러분. 되게 간단해. 뭐 질문하고 싶은 내용 있어요, 혹시? 원래 우리 엄마들한테 자꾸 질문해줘야 되는데. Yeah. 그래서 한번 채팅창에다가 질문하고 싶은 내용, 우리말로. If 왜냐면 you have 이런 any 동물 questions. 같은 거는 진짜 그림책이 너무 많거든요. 그리고 스토리 자체가 주인공들이 동물인 것들이 많아요. 왜냐면 아이들이 동물을 워낙 좋아하기도 하고, 친숙하기도 하고, 그래서 동물이 주인공들인 책이 많은데, 그렇다 보니까 또 동물에 관련돼서 또 대화를 많이 나누게 되잖아요. 뭐 혹시 질문하고 싶은 이걸 어떻게 영어로 해야 되는지 모르겠는 거는 That's a good question though. The lion jungle safari thing. 그 노래도 있잖아요. The in the jungle. 왜 이 동물이 이런 패턴을 갖고 있을까? Ooh, Wow. so why do you think Why do you think this animal? 저거 잠깐만 키보드 좀 가져다 주실래요? 제일 가깝기 때문에 네네네. 와이트를 가져오시면 언니 티처가 친절하게 쳐주실 거예요. 아, 네, 그럼요. 네, 바로 쳐주시면 됩니다. 아, 연결됐나요? 네, 여기 한번 클릭해 주시면. 네, 해드릴게요. 친절하게 저희가. 와우. 그러니까 오시라고요. 아니, this animal has 사실 this 줌은 type. 사실 뭐 아이들 영어 놀이도 진행하는 거 있어서 크게 뭐 없어도 되는 수업이긴 해요, 사실. 왜냐면 모니터가 다 친절하게 영상 속에서 해주고 있잖아요. 하지만 우리 또 침묵을 다지기 위해서, 엄마들을 자극하기 위해서. Why do you think this animal has this type of fur? Skin? 왜 이거 가지고 or skin. Fur, type of skin 이렇게 하시면 돼요. 네. Fur skin은 하지 아니고요. 이렇게 둘 중에 하나 선택해 주시면 된다는 거. 하지만 여기서는 써겠죠. 스킨은 뭐 뱀 같은 거나 약간 뭐 이런 느낌 가진 동물들의 스킨. Very interesting. That is a good question. I think but see, with the lion, with the color of its skin, safari랑 더 맞아요. It blends in with the safari. 얘네들 다 동물이 사실 호랑이 빼고는 다 사파리에서 다람쥐 빼고 사파리에서 볼 수 있는 동물들. 그러네요. 리브라도 그렇고. No one's in the jungle. 그렇죠. 네. 뭐 괜찮아요. 호랑이만 나왔잖아요. 그 정글 속에 That's true. 상관없는데 그럼 이제 궁금하죠. 왜 그렇게 생겼을까요? 뭔가 내 몸을 보호하기 위해, 살아남기 위해서. So in the safari, the color is like a bit yellow, brown, orangish 약간 이런 거라서 카미플레이즈 느낌도 yeah, 있어요. 보호색 to blend 느낌으로. in. Yeah, to camouflage. Yeah. 그리고 또 그 제브라 같은 경우는 때에 무리지어서 사는 동물이잖아요. 되게 많이 지어서 사는 동물이라서 이 블랙 화이트 패턴 때문에 이 한 마리로 보이지 않고 엄청 크게 보이는 거예요. 이게 뭉쳐 있으면 그런 것 때문에 저렇게 줄무늬로 바뀌었다고 하는 것도 있어요. Yes, and also within grass it's hard to see. 그런 내용도 있으니까 이렇게 얘기하고 궁금해지면 또 진짜 자연관찰책 같은 거 찾아서 알아보기도 하고 하면 너무 좋겠죠. I'm not sure. 이건 제 그냥 it's my prediction, my guess. 제 생각으로는요. 가을에 제가 다람쥐를 보면 꼬리를 막 움직이는데 I think it's their way of communicating. I think so. I think I've read it before. Because the way they shake 그러면 그 다른 다람쥐 볼 때도 이렇게 하더라고요. I could be wrong. But I think it's the way they communicate, maybe. 그럴 수도 있겠다. 이게 강아지처럼 이렇게 하는 게 아니고요. 이게 좀 다르더라고요. 그래서 이제 이렇게 생긴 걸 칩먼크라고 해, 스쿼럴이라고 해요? 저희는 스쿼럴이라고 해요. 칩먼크는 그러면 그 청설모를 얘기하는 걸까요? 우리 있어요. 다람쥐가 두 살이잖아요. Squirrel. The answer was squirrel. 이게 대부분의 다람쥐 스쿼럴이라고 많이 하는데 칩먼크가 오히려 이렇게 생겼을 거야. Oh, yeah, you're right. Yeah, definitely. 이렇게 막 갈색 이렇게 청설모는 약간 쥐색 회색 느낌의 막 부시테를 가지고 있는데 그런 애들이 오히려 한국에는 더 많거든요. 그래서 여기 앞에 앞동산만 가도 청설모가 정말 커요. 정말 얘네들이 좀 무섭더라고요. 저는 덩치도 좀 있고 식성이고 약간 좀 무섭긴 하더라고요. 근데 이렇게 사찰이나 어디 절 같은 데 가면 이런 다람쥐가 또 맞아요. That's true. 근데 얘네들이 막 잠깐 나왔다고 하는데 되게 신기하더라고요. 얘네들 조그맣고 귀엽잖아요. 그런 것들에 좀 차이가 있나 봐요. 자, 이렇게 해서 우리 살펴봤어요.
그러네요. 오셨네요. Yes. 자, Welcome. 그러면 우리 동물에 관한 거를 좀 볼 텐데, 진짜 Ooh, the tails. 동물 추측에 관련된 책들이 너무 많아요. 저는 이제 Guess What I Am 같은 경우는 수업으로 되게 많이 활용했고, 우리 그런 거 하잖아요. 애들하고 영어 말하기 같은 거 자극해주고 싶을 때 막 설명을 하는 거야. 이게. 동물을 설명을 해서 엄마가 맞추게. 그러면은 당연히 뭐 동물의 크기라든지 어디에 살고 있는지, 혹은 동물 무늬가 어떤지, 뭐 목의 길이라든지, 뭐 동작의 특징이라든지 이런 것들 계속 얘기하게 되잖아요. 색깔이라든지. 그런 것들이 되게 좋더라고요. 내가 알고 있는 것들 영어 단어를 활용해서 자꾸 뭔가 표현해서 설명하려고 하는 그런 환경 자체가 되게 중요하거든요. 아이한테 말하기 자극도 되고 그런 걸 좀 활용하시면 좋은데 책들이 되게 많아요. 이거 그냥 이런 거 아니어도 동물 이런 축축에 관련된 건 되게 많아요. 보드북 중에 특히 Whose tail is this? Whose ear is this? 뭐 이런 이거 되게 많이 나오거든요. 뭐 노즈도 그렇고 시리즈로 그런 시리즈들이 있으니까 조금 많이 찾아보시고 하시면 될 것 같아요. 자, 아까 밑에 보면 선생님이 해주신 이 질문들 쭈르륵 있고요. 더 많은 질문들이 여기 있으니까 아이랑 활용해 보시면 좋겠고 이번에 맨날 주사위 돌려서 말하기 패턴을 했다면 이번에는 Connect the dots. 네, whose tail is this? 매번 이제 무늬로 했잖아요. 아까 털로 얘기를 했는데 겉에 피부, 그러니까 털 덮여 있는 걸로 무늬나 이런 걸 통해서 아이들한테 추측하게 했는데 이번에 좀 다르게 whose tail is this? 라는 질문을 조금 하면 좋을 것 같아요. whose tail is this? 하면 이렇게 딱 엄마가 대신 fox, giraffe, whale, zebra, lion, tiger 이렇게 얘기를 해주시면 아이가 듣고 이거 글자를 아이가 읽으라고 하는 게 아니라 엄마가 읽어주시고 여기 해당되는 꼬리가 어떻게 있는지 그런 식으로 해서 연결해 주시면 좋을 것 같아서 이렇게 준비를 했고요. 자, 그럼 이 책이 있는 걸 좀 찾아봐야 되잖아요. 그러니까 제가 찾는 동안 네, 대화를 좀 나눠보세요. Hello, everyone. 궁금하신 거. Yes. 우리 엄마 Any questions? 먼저 어떤 책을 볼까? 책이 저거 뭐지? 이거 Guess What I Am이 어디 꽂혀 있는데 책장을 다 뒤집어 놔가지고 제가 지금 어디 있는지 모르겠어요. Oh no. 이거 지금 딱 보면 그림이 에리칼이잖아요. 이 에리칼의 그림으로 되어 있는 이런 아이들 유아용 보드북이 되게 많아요. 이거 말고 뭐 사운드도 있고요. Can you guess? 뭐 사운드, 애니멀 사운드도 있고 그리고 또 뭐 있나? 되게 많거든요. 푸드도 있고 엄청 다양한 주제로 있는데 그 중에서 이제 애니멀이에요. 보면 알아맞추는 거거든요. 패턴을 보고 그림도 예쁘고 패턴을 보고 되게 가까이서 들여다본 거를 보고 추측할 수도 있고 그리고 그래서 나는 이렇게 생겼어. 나는 이렇게 생겨서 이렇게 설명하죠. 그럼 이런 책들을 읽다 보면 아이들이 똑같은 이런 패턴을 활용해가지고 본인 스스로 원하는 동물들을 막 설명하려고 하거든요. 그럼 어떤 걸 한번 해볼까 볼게요. 이거를 Can you guess animals로 할게요. 뭘로 해볼까요, 여러분? 두 가지 중에 어떤 책이 더 재밌을 것 같아요? 둘 다 재밌어요. 근데 이거는 너무 좀 방금 한 거랑 내용이 너무 중복되니까 아까 그걸로 할게요. 제목. 뭐였죠? What I am. So where are you going? Guess what I am으로 한번 해볼게요. 이게 조금 보기 편할 수도 있어요. 조금만 기다리세요, 여러분. 왜냐면 화면 지금 광고 방송이 지나가고 있어서. 자, 화면 공유를 다른 걸로 할게요. 보이시죠? 자, 그럼 시작을 해봅시다. 자, Guess What I Am이에요. 워크북 책이고 딱 보니까 별게 다 보이죠? 다양한 동물들의 것들인데 한번 볼게요. Someone came in? Yeah. All right, what am I? I'm a kind of cat, like this kitten. This is my long curvy tail. I live in the, I don't know. Jungle. Wait, I live in the jungle. This, I don't know, I'm sorry, I don't know. This is my stripy fur. 그쵸. I live in the 특징이 jungle. 나와 있어요. What am I? 하면서 이렇게 물어보는 건데 이게 구멍이 뚫려 있거든요. 그래서 아이들이 구멍을 보고 어떤 동물인지 알아맞추는 거예요. 그럼 다시 넘겨가서 넣으면 볼까요?
I bet she doesn't eat cat food. I'm a tiger. Yeah, would not eat cat food. Tigers are the biggest cats in the world. 근데 이 표정 보세요. 고양이 보고 깜짝 놀란 것 같아. 이 구멍의 위치를 되게 재미나게 잡아놨어요. 이쪽으로 넘기면 호랑이의 털 무늬가 보이고, 이렇게 넘기면 아까 고양이가 말하는 말풍선이 연결돼서 이렇게 보이고, 작가들은 참 보면은 머리가 똑똑할 수밖에 없을 것 같아요. What am I? I'm a kind of fish, but I don't live in a bowl. I have lots of very sharp teeth. I have a big pointed fin on my back. I'm as long as 2 cars. 너무 좋죠. What am I? 문장이 I'm a kind of fish, 내 종류도 얘기하게끔 돼 있고, 이게 어디에 사는지 이런 거, 부정의 이런 것들도 있고, 뭘 가지고 있는지에 대한 특징, 동물의 특징을 설명할 때 이런 표현들을 쓰고, 그리고 크기를 비교할 때 이런 as long as, 3 cars도 있고, 아무튼 크기를 되게 많이 얘기하잖아요. 아니면 as tall as라고 얘기도 하고, long은 약간 가로의 개념이 있고요. tall은 약간 높이, 크기의 개념이 있어요. 또 이런 것들. 또 엄마들 그러잖아요. 영어책 많이 읽히는 것도 되게 중요한데요. 이렇게 좋아하는 책이 생기면 거의 외울 정도로 이렇게 반복해서 다양하게 얘기를 해보는 것도 정말 더 좋더라고요. 이런 표현들을 오히려 더 아이들이 써먹으니까. 자, 이 구멍 속에 있는 동물들이 뭔지 알아맞추는 거예요, 여러분. 우리는 알죠? We do, yes, we do. I'm a shark. He looks scary. A great white shark has 2 rows of teeth at the top and 2 at the bottom. 그렇죠. 이렇게 보면 2줄 이렇게 있잖아요. 이빨이 되게 겹겹이 있더라고요. 그래서 이게 한번 물리면 빠져나올 수는 없을 것 같아요. scary. 그렇죠? 자, 책이 되게 재밌죠, 여러분. 제가 좋아하는 책 중에 하나예요. What am I? I like to gnaw on things, just like these mice do. This is my wide, flat tail. These are my big, sharp teeth. I build dams across rivers. 자, 엄청나죠? 이 구멍을 보면 이제 딱 이빨만 봐도 알아요. 앞니빨 이렇게 크고 단단한 거. 댐을 만드는 거. Yeah. 그렇죠? 이렇게 맞출 수가 있어요. 근데 이거 너 아니고 그너 아니에요. 저는 KM만 그러잖아요. 이렇게 장음이 2개가 거의 G, 뭐 N이 이렇게 붙어 있는 거 보면 거의 앞소리는 나지 않더라고요. 왜 그런지 이유는 없겠죠? 그냥 이렇게 굳어져 오르겠죠? definitely. No, things 이렇게 자가자가자가자가 이렇게 이렇게 뭐죠? 이렇게 야금야금 씹어댄다고 그래야 되나? 그런 느낌이거든요. 이렇게 쥐처럼 갉아먹는다고. 갉아먹는데요, 여러분. 그럼 뭘까요, 여러분? I'm a beaver. I wish I could swim. Beavers make their dams out of logs and twigs. 그렇죠. 자, 트위거를 이렇게 댐을 만들어요. 대단하지 않아요? 이렇게 댐을 만들 수 있다는 게. 자, 우리 집에 있는 녀석 보이네요, 여기. What am I? I have wings like this parrot, but I can't fly. This is my favorite food. This is my beagle. Beak. Beak, sorry, not beagle. Beak. Sorry, so G. Beak. I live near the icy South Pole. 누굴 것 같아요, 여러분? 보니까. 그죠? Yeah, this animal. 뒤뚱뒤뚱. It starts the same as parrot, but not a parrot. 그냥 parrot? It's a penguin. Penguin. Yeah, I'm a penguin. It's too cold for me. There are 18 different sorts of penguin. I'm a king penguin. 황제 펭귄이네요. 되게 구성이가 되게 큰, 넘치는 이 펭귄이더라고요. 18종류나 있대요, 여러분. sort of, 그죠? 펭귄이 있는데, 와, 좋네요. 날고 싶지만 날 수 없는, 그죠? 슬픈 운명을 가진 우리 펭귄. 이런 거 되게 많아요. 펭귄을 소재로 한 그림책이 그러고 보니까 많아요. 보니까 되게 귀엽게 생겼잖아요. 그리고 왠지 이렇게 사람들이 귀여운 동물을 좋아하는 것 같아요. 그래서 보면은 뭐 마다가스카르 뭐 그런 데서 보면 펭귄 나오는 거 있죠. 그런 것도 있고, 뭐 햄스터치도 그렇고 펭귄을 주제로 한 그림책도 많고, 뭐 애니메이션도 많고, 그만큼 아이들이 좋아하는 테마이기도 한 것 같아요.
아, 조지 루카스 해피 피트 너무 귀엽죠. 노래도 너무 신나고. 자, 그럼 넘겨볼게요. 다음에 어떤 동물을 좀 설명하고 있는지. What am I? This puppy is a kind of dog, and so am I. This is one of my pointy ears. This is my bushy tail. I live in a den underground. 그쵸. 얘는 Ooh, this one's 강아지과네. hard. 그쵸? 강아지과 동물이네요. 친구야, 퍼피랑. 그쵸? 그리고 이렇게 뾰족한 귀, 그리고 이렇게 부시테일, 털이 부슬부슬한. 그리고 I live in a den underground. 땅굴에 산다 이렇게 불에. 자, 어떤 동물인지 딱 알겠죠? 이것만 봐도. I'm a fox. I'm glad I don't live in a den. Foxes make their dens in towns as well as in the countryside. 시골 주변 이렇게 외곽 지역에서 많이 볼 수 있나 봐요. 그 다음에는 이제 우리 Animal Trail. 자, 우리 방금 나왔던 거를 다시 한번 복습하는 거예요. 이것도 너무 마음에 들어요. 제가 좋아하는 스타일의 책이에요. 이 책으로 다양한 걸 할 수 있어. 만능 책. Can you find the animal who builds dams across rivers? 너무 좋지 않아요? 엄마가 따로 질문을 만들 필요가 없어요. Exactly. 앞에 이거 넣고 여기서 질문하면 돼요. 이번 책 너무 좋아요. 마음에 들어요. Can you find the animal who is a kind of cat? Can you find the animal who is as long as 2 cars? Can you find the animal whose favorite food is fish? Can you find the animal who lives in a den underground? 너무 좋죠, 여러분. 맞추는 거예요, 우리 계속. 근데 이렇게 하다 보면 엄마들도 Can you find the animal who? 하건 뭐 Which animal, what animal, 네, yeah. 이렇게 질문도 배울 수 있어서 너무 좋아요. 자, All our names are mixed up. 지금 다 섞여 있어요, 여러분 아시겠지만 이름하고 동물하고 위치하고 맞지 않아요? Can you help us to sort them out? 쏠 때만 잘 분류해 볼 수 있냐고. 그렇죠. Beaver, penguin, shark, Well, fox, beaver, tiger. everything. 그렇죠? 딱 가지고 펭귄도 그렇고 이렇게 연결해 보는 거. 책 마음에 들죠, 여러분? 제가 제일 좋아하는 책이에요. 너무 재밌어요. 이렇게 책이 마무리돼요. 되게 짧고 그렇지만 아이들이랑 책을 그냥 엄마가 읽어주는 책 듣고 끝나는 책이 아니라 계속 뭔가 얘기를 나누면서 할 수 있는 책이라 근데 추천드리는 책이거든요. 이런 거 초등학교 애들도 수업을 하면 엄청 좋아해요. Yeah, for sure. 그리고 우리 그러면은 자 이제 니네들이 머릿속으로 막 동물 카드 막 준비해 놓고 팀을 나눠가지고 스피드 게임을 하는 거예요. 빨리 설명해서 맞추게 해야 되는 거예요. 그래서 막 선물 막 간식 주기도 하고 그래서 좀 재밌게 놀았었는데 그립네요 그때가. 영어 도서관 운영할 때는 너무 신체적으로 너무 힘들고 그래서 좀 쉬자 하고 그만뒀는데 또 그만두니까 애들하고 수업했던 그런 시간들은 애들이랑 맨날 이렇게 뭐 제가 직접 수업을 본 경우도 있지만 그렇지 않은 경우에는 이제 선생님들이 수업하고 또 저는 이제 밖에서 아이들 놀아주면서 이제 그런 것들 봤을 때 또 그때 그림 애들 막 책 읽어주면 그렇게 좋아하더라고요. 초등학교 5학년 애들도 제가 책 읽어주면 그렇게 좋아해요. 그러니까 선생님이 누군가가 책을 읽어주는 거를 되게 아이들이 생각보다 좋아해요. 큰 애들. 그래서 보면서 느꼈어요. 아, 엄마가 그냥 집에 재미없다고 아이가 그런다고 하는 거는 내가 읽어줄 때 뭔가 분위기가 시키는 분위기로 읽어줬거나 약간 이런 경우에는 그럴 수도 있겠다는 생각을 좀 많이 했어요. 초등학교 9학년 아이들도 내가 어떻게 하느냐에 따라서 받아들이는 게 되게 다르거든요. 또 이런 거 꽂히면 애들이 또 막 선생님 저 그럼 이걸로 책 만들어 본다고 하면서 막 책 만들고 본인들이 뭐 카드 만들기도 하고 애들은 가만히 놔두면 아이들이 스스로 하려고 해요. 그래서 애들이 너무 예뻐요. 그래서 아, 또 수업하고 싶네요. 이제 원희 티처 우리 좋은 소식 Yeah. Not yet. 비밀이에요. Not yet. 할 것이 너무 I'm so excited for it. I'm so excited. 갑자기 그 생각 안 하고 있다 그 생각 딱 하니까 갑자기 막 너무 기대되고 막 Something's coming. 비밀로 해야지. Yes, 괜히 얘기 김 빠지면 안 돼서. Yes, of course. 자, 그럼 우리 이제 다음으로 넘어갈게요. 공유를 이제 다른 공유를 해야죠. 자, 이제 곧 있으면 우리 발렌타인이에요. Valentine's Day. Yeah. 저희는 그 기념일을 안 챙겨요. 선생님 기념일 챙겨요? 저요? 저도 잘 안 챙기는 편인 것 같아요. 저희 식구가 다 별로 챙기는 스타일이 아니에요. 저희 딸내미도 엄마 아빠 생일에 돈을 주는 스타일이고. Oh, wow.
Wow. 나 있어 금액이 본인 스스로 정해진 금액이 있어. 오빠는 이 정도 금액, 엄마 아빠는 이 정도 금액. 이게 차이가 있긴 한데 우리는 막 선물을 막 이렇게 해가지고 하는 스타일은 아니야. 아, 저는 선물이랑 이런 건 준비를 그러니까 하는 편인 것 같아요. 어머님이 편지를 좋아하는 편이라서 편지도 전친상아버지. 네, 저도 편지 많이 쓰는 편인 것 같고요. 근데 저는 이제 바쁘게 살다 보니까 제 생일도 까먹을 때도 많이 있어서 많이 안 생기는 것 같아요. 근데 친구들 뭐 있으면 That's why I love the cacao gift. I think it's the best. 맞아요. Yeah. 저도 카카오 Yeah, I think yeah. 선물도 I think it's so smart. We don't have that in America. Yeah. 지금도 No, we don't have that in America. We don't. And I think it's so smart. Yeah. 그러고 보면 진짜 살기 좋아요. Yeah. 제가 말했죠? 저희 아들 미국에 가 있잖아요. Yeah. 스테이 부모님이 너 뭐하러 왔냐고. Yeah. 한국 살기 좋은데 뭐하러 왔냐고. Uh-huh. But yeah, I think it's so smart. 뭐 멀리 있어도 이렇게 뭐 해줄 수 있어서 되게 좋더라고요. 맞아. 근데 내가 그 친구를 직접 만나자도 내 마음을 또 표시할 수 있는 거니까. 네, 맞아요. 근데 이제 우리 얘기 좀 나눌게요. 발렌타인이잖아요. 우리 발렌타인은 우리는 화이트데이라고 보거든요. 물론 이제 상업적인 목적이 있겠죠. 네. 근데 발렌타인이 원래 여기서 이제 사랑하는 마음을 전하는 친구들끼리도 그렇고 남녀 구별 없이 그런 거잖아요. 한국에서는 발렌타인은 여자가 남자한테 주는 거고 화이트데이는 남자가 여자한테 주는 거. 그리고 화이트데이는 더 웃긴 건 사탕을 준다. 이런 것이 있거든요. 맞아요. 근데 미국은 그냥 초콜릿 사탕이 상관없이 그 어느 선물을 그러니까 연인끼리도 해도 되고요, 가족끼리도 해도 되고, 친구들끼리도 해도 되고요. 저희는 학교 다녔을 때는 선생님들, 학생들, 선생님들 그렇게 다 했어요. 그냥 하나의 선물 주는 날인 것 같아요. 그래서 저는 한국 와서 뭐 남자가 여자한테 주고 여자가 남자한테 주고 놀랐어요. I was surprised. 한국은 다 빠르기도 좋은데 되게 상업적으로 잘 이용해요. 머리가 똑똑해 내가 봤을 때. 이 똑똑한 머리를 가지고. But that too, like 좀 아쉬워요. I feel like that's so calculated. 너무 좀 계산적인 것 같아요. 근데 솔직히 저는 사탕 별로 안 좋아하고 초콜릿을 더 좋아하거든요. 저는 항상 만약에 나 줄 거면 초콜릿으로 줘. 이렇게 얘기를 하곤 하는데 예전에 비해서 좀 주고받는 게 덜해진 것 같아요. 아니면 내가 이제 막 그 성춘이 아니다 보니까 그런데 관심이 없어서 그런지는 몰라도 모르겠네요. 지금은 또 젊은 애들은 또 어떻게 하는지 저희 아들은 별로 이런 데 관심들이 없어가지고 하긴 여자친구가 없어서 그렇게 다를 수도 있어요. 이제 especially Sam is away. Since he's not in front of you, it could be different. It could be different. 발렌타인인데 여자친구한테 집에서 생전 안 하든 뭘 만들어가지고 음식을 만들어서 자기가 하면서 선물 이런 게 아니라 자기가 뭔가 정성을 들인 선물을 주더라고요. Yeah, it's different. 엄마한테 그렇게 했으면 잘 되겠어요. 진짜 sons are different. Definitely. 하나도 정말 안 할 것 같은 녀석도 하더라고요. 그러고 보니 그랬네. 잊고 있었는데. 그리고 이거 되게 좋더라고요. 전에 발렌타인데이에서 이렇게 얘기 있지만 좀 이따 얘기를 할게요. So what is the title? The title is Valentine's. It is Valentine's. Valentine's 역사도 되게 재밌어요. 뭐 이거는 아이들은 그 관심은 없겠지만, but in general, it's very fun. So Valentine's. Yeah, do you know the history of Valentine's? Oh, no. Oh, so a long time ago, I forgot the country. Sorry, oops. It was illegal to get Valentine이 아마 he was a priest, I think. 그런 것 같아요. Yeah. And 성직자였던 것 같아요. Yeah, and it was illegal to perform marriage ceremonies, so he did it in secret. So that's why it's Valentine's Day. Yeah, Saint Valentine. Yeah. So I think I like the history behind it. It's very interesting. 아이들은 아마 관심은 없을 거예요. 이런 거 얘기하면 아이들은 yeah. So here we go. What will I make for you? 매그넷이 생각이 나네요. This is the trend. Attract, 그죠? Yes. 벌써 밀어내는 건 아니에요. Yes, of course. Not for sure. Of course. Opposites attract. What will I make for you? 나 발렌타인을 준비를 하죠. So 여기서 제가 물어보는 것은 Who do you see? Who do you see? I see a boy. I see a girl. What do you see? I see two hearts, two pieces. So look at the heart. What do you think of? I think of a puzzle. I think of a puzzle. Yeah. Maybe magnet? Yeah, maybe a magnet. Yeah. So if you paid attention last week, yeah, maybe magnet. Yeah.
I will make you a pretty cookie. Okay, but it looks like it wasn't good. 다쳤나 보네요. 하면서. Yeah, while he was baking the cookie. 너무 Yeah. 열심히 했나 보다. Yeah, 이거 oh 너무 boy. 웃기다. I will make you a pretty cookie. I will make you a lovely cupcake. 여기서 보니까 이거는 약간 미국식이네. 왜냐면 남자가 지금 만들어준 거잖아요. 쿠키를. 여기서 또 여자가 준비한 거고, 그러네요. 네, 한국식 아니에요. 서로. I will make you a tasty candy. 오, 이거 너무 What did the balloon say? Wow, 웃기는데? this is very, wow, a big display of love. I will make you a sweet chocolate. 와우, 초콜릿? Will you be my Valentine? 이거 되게 많이 카드 문구에 많이 써 있더라고요. Will you be my Valentine? 그 약간 짤로도 많이 나오고요. 약간 그 wordplay를 이용하면서 많이 그렇게 돼요. So 여기서는 제가 많이 물어봤던 질문들은 So what do you see? What will they make? What will they bake? Or what did they bake? What did he bake? What did she make? What are they going to give? She's going to give a present. He prepared flowers. Flower. Who do you want to be your Valentine? Who do you want to be your Who Valentine? do you want to give a cookie to? Who do you want to give a cupcake to and stuff? Yeah. 말하고 해주기를 바라죠. 말하고 해주기를. You could, yeah, you could. Yeah, I think when I was younger, I made cookies for my Valentine as well. Back in the day, not anymore. Not anymore. I'm too busy. 이제 생길 거예요. 생길 거라고 믿습니다. So yeah, we did that. So in this box, getting ready for Valentine's Day, I like to ask, what do you want to put into this gift box, right? 그렇죠. 뒤에 보면 많아요, 뭐가. 많이 So you can decorate your gift box, yeah. 꾸며보는 거죠, 우리가. 자, 이렇게 해서 발렌타인에 대해서 얘기를 나눠서 혹시 질문하고 싶은 거 질문해보세요. Yeah, Valentine's was really fun in school. 그러면 저희는 그 킨더가든이나 이럴 때는요, 저희 그 컵이를 하나 만들어요. 그 전날 그게 액티비티였어요. 그게 활동이었어요. 저희가 그 각자 약간 메일박스를 만드는 거예요. 그거를 이제 벽에다가 교실 벽에다가 나란히 넣어서 그 다음날 저희가 다 선물을 다 준비해 와요. 학생들 다 주고 거기 서로 학교 친구들한테 그거를 이제 거기 안에다 넣어주는 거죠. And then we take a mailbox home. Yeah. 좋은 방법이다. Here, I want to see if there's like a. 좋은 방법이네요. 근데 여기 한국은 좀 되게 예민해. 뭔가 서로 주고받으면 또 뭐 안 받는 애들 뭐 애들 뭐 속상해한다 못 받으면 뭐 어쩐다 저쩐다 얘기가 너무 많아가지고 또 이거 간식을 주면 또 주는 입장에서 이거 사탕 이런 거 또 받는 거 싫어하는 부모님도 계시거든요. So we can make it like that. 보여주세요. 보여주시나? 여기 보이세요 여기? 비닐백이 있는데 아이들 이름 다 적혀 있어요. 네. 그다음에 다음날 이렇게 가지고 와요. 그 안에다 이렇게 애들이 넣어주나 봐요. 서로. 재밌네요. 보면 좀 오히려 미국이나 이런 데서 보면 애들이 좀 아기자기한 활동들을 좀 많이 하는 것 같아요. 오히려. 그러니까 막 우리처럼 막 이렇게 만들었어요. 와, 똑같아요. 저도 이렇게 만들었어요. 실제로 비닐 종이백을 만든 것 같아요. 그래서 됐어요. 자, 그러면 우리 어떤 책들이 있는지 조금 살펴볼게요. 자, 이게 발렌타인은 이제 어쨌든 사랑한다는 마음을 보여주는 거잖아요. It's a day of 뭐 할머니 하는 건데 한테 있을 우리 형제자매일 수도 있고 다양하게 사랑을 표현하면 되죠. 보면은 그런 것들 뭐 우리 워낙 좋아하는 시리즈를 골랐어요. 스펜 시리즈는 좋아하고 이런 시리즈. 이게 너무 좋아요. 제가 이 레이첼 화이트 책을 너무 좋아하거든요. 이분은 되게 그림책 스토리도 되게 사랑스럽지만 아이한테 전달하고 싶은 메시지를 되게 따뜻하게 잘 담아놨어요. 이분 시리즈는 거의 제가 다 사모하는 편이거든요. 미스 팬더 시리즈는 워낙 좀 되게 시크한데 이쁜데가 시크한데 재밌어요. 아무튼 무표정이라서 되게 사랑스러운 것 같아요. 그리고 얘가 리머인가? 어떻게 읽죠? 리머? 이렇게 생기네. The lemur, the lemur. 이 친구가 양념 역할이 얘가 없으면 안 돼. Right.
Right. 여기서 No, very true. 얘는 말이 없거든요. 얘가 계속 옆에서 계속 한다고 막 대화를 하면서 이 스토리가 벌어지는데 좋았어요. Free Hugs하고 이 Love Monster 관련된 책이에요. 둘 다 너무 좋은 책이라서 어떤 책으로 한번 해볼까요? 한번 찍어봐야지. 이제 두 권을 다 안 하려고요. 한 권을 그냥 우리 깊게 이야기를 나누면서 이런 것도 괜찮겠다. 좀 되게 반복적이죠. 그렇죠? 껴안는 거 아니면은 Love Monster 둘 다 좋네요. 너무 좋아요. 길밥이 더 많으니까 판다라고 할까요? 그럴까요? 네. 차라리? 길밥. 그밥. 길밥. 그리고 여기는 안 했지만, 뭐, 스팟도 그렇고, 우리 유명한 캐릭터들 있죠. 피터 캣도 그렇고, 또 뭐가 있을까? 뭐, 피벤퍼지도 그렇고, 아서도 그렇고, 프라기도 그렇고, 유명한 그런, 뭐지? 베런스타인 별스도 그렇고, 유명한 시리즈에는 이렇게, 페파피그도 마찬가지고, 발렌타인 테마를 해서 다 했어요. 맞아요. 크리스마스 테마도 다 있듯이, 그리고 또 할로윈도 다 있듯이, 이런 발렌타인도 다 있어요. 정말 다 있어요. 그냥 집에 있는 책 중에서 한번 시리즈 찾아보세요. 발렌타인이 꼭 들어가 있거든요. 그런 책 같이 읽어보셔도 너무 좋을 것 같아요. 그럼 우리 이거 미스터 팬더로 해볼게요. 맞아요. 아니에요. 아니에요. 얘는 스티브 앤서니? No, Love Monster는 Color Monster? 같은 작가인가요? Love Monster. 아니야. 러버스. 컬러머스 아니에요. 다른 작가예요. 컬러머스는 아니에요. 이 책이 있거든요. Color Monster? 뒤쪽에 있는. 보여드릴까요? 작가를 확인해 드릴까요? 아니에요. 다른 작가예요. 그리고 살짝 보면은 달라요. 그림이. 약간 몬스터 모양이 좀 닮아서 그렇지. 안 보이구나. 다른 작가. Yes. 다른 작가예요. 진짜 근데 비슷하긴 하네요. 애나 레나스고 여기는 레이첼 브라이트. 달라요. Yeah, 약간 모양은 비슷하죠. yeah, very 근데 자세히 보면 그림체는 약간 다르기는 해요. 자, 그림책을 많이 읽으신 분들은, 좋아하는 분들은 이렇게 그림으로 작가를 많이 보기도 하거든요. 쳐볼게요. We love you. Mr. Panda. 좀 이렇게 편한 게 어떤 건지 좀 볼게요. 더 위에 거가 아니까. 아니. 여기, 이건 그냥 오디오인가요? 아니요, 괜찮을 것 같아요. 네. 보고, Hopefully it's not. Maybe? I don't know. 그렇죠. 이건 별로인 것 같아요. 조금만 기다리세요, 여러분. 좋은 걸로 찾아볼게요. 안 되겠다. 이게 제대로 보이는 책이 별로 없어가지고 좀 안타깝긴 해요. 조금만 기다리세요. 맞아요. 비슷해 보여요. 저도 순간 그런 건가? 라고 착각했네요. 저도. 이거는 맞아요. That's the author. 네, 맞아요. Stephen Today. 이거는 이제 작가가 읽어주는 거예요. QR코드도 이걸 넣혔는데 좀 심심미하게 읽어주긴 하거든요. 좀 정신없고. 근데 이 작가분이 이렇게 읽어주시더라고요. 좀 보기가 좀 불편할 수도 있어요. 화면 공유됐나요? 네, 화면 공유됐어요. We love you, Mr. Panda. Wow. Wild. I need a hug. 네, 이거를 보여드릴까요? I think that'll be better. 그렇죠. 이게 나을 것 같아요. 여러분, 그냥 화면을 끄고 이걸 보여드릴게요. 너무 정신없을 것 같아요. 아닌데 똑같을 수도 있어요. 왜냐면 어차피 우리가 들고 보여줘야 되니까. 근데 선생님은 좀 읽으면서. 그럼 여기서 읽고 이렇게 할게요. 할게요, 여러분. 자. So, I need a hug. Okay, skunk. Let's have a hug. It's so cute. He has a shirt that says free 이게 hugs. 화면이 잘 안 보이네요. This is so cute. 자, 안아주려고 하나가 이제 free hug라고 입혀놨어, 옷을. 그 다음. I was talking to Croc. I love you, Croc. I love you too. So rude. 이거 너무 웃기지 않아요?
책게는 책고 있고 하지만 책고기 때문에 너 냄새 나니까 됐어라고 하는 게 아니라 참고 하잖아요. 그렇죠? I love you too. May I please have a hug? Okay, elephant. Let's have a hug. 이거 근데 너무 보기가 안 좋다, 그렇죠? 오늘 마음에 안 드네, 뭔가가. 그러면 제가 공유를 중지하고 선생님 거를 보여드릴게요. 제가 지금 고정을 해놨거든요. 모두에게 추천은 뭐지? 이렇게 됐다. 자, So here we go. 처음부터 다시 할게요. 헷갈릴 거예요. Alright. So, we love you, Mr. Panda. I need a hug. Okay, skunk. Let's have a hug. I was talking to Croc. I love you, Croc. I love you too. 이거 읽으실 때 코 막으면서 읽으시면 더 좋을 것 같아요. 화면을 돌리고 이렇게 편하실 것 같아요. Okay. All right. Sorry. 그리고 설명도 좀 해주시고 해주세요. 네. There you go. May I please have a hug? So we see an elephant here, the lemur on top. Okay, elephant, let's have a hug. 근데 그 뒤에 누가 있는지 보이시죠? 그래서 hug는 누구한테 갈까요? I was talking to Mouse. I love you, Mouse. 이게 생각보다 네. 맞추기가 쉽지 않아요. I love you too. And then there's the little mouse in the bottom. 좀 삐졌어요, 이제. 좀 삐졌어요. Would you like a hug, sloth? Free hugs. So what is the panda writing? It is writing an airplane that says free hugs. No thanks, Mr. Panda. I can hug myself. 신기한 거는 화면이 되게 웃기네요. 이거 왜 자꾸 바뀌었지? 이렇게 하는데요. 볼 때는 진짜요? Yeah, 신기하다. Hug me, 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 hug me. A lot of sheep. Okay, sheep, let's have a hug. Now the panda is riding a bus. A bus that says free hug. We were talking to ostrich. We love you, ostrich. I love you all too. Wow, ostrich got so many hugs. I guess nobody wants my hugs. 하고 이렇게 슬퍼 보여. 귀여워. Dark circles. Yeah. Oh, go, Mr. Panda. Would you like a hug? No, I would not like a hug. I would love a hug. Thank you. 이거는 허그인지 아니면 위에 누운 것 같아요. Like a big bed. 푹신푹신하고 좋을 거예요. Yes. And so would we. 오잉. 표정 보이시죠? I love the facial. It's so cute. We love you, Mr. Panda. And I love you too. 자, 난리가 났네요. It's a big group hug. 네, 그리고 끝났죠? 우리 그러면 이것을 화면을 내고 정신없 없지만 QR코드로는 잘 담아놨어요, 저희가. 이렇게 뭐예요? 내가 할게요. 다시 그러면 추천을 제거하고 다시 화면을 공유를 할게요. 이렇게 책을 읽었어요. 그러면 이렇게 스크립트도 다 이렇게 들어가 있고 그렇거든요. 그런데 보면 우리 발렌타인이잖아요. 발렌타인이어가지고 이렇게 뭔가 발렌타인 카드 우리 선물 많이 할 거니까 이렇게 했는데 이런 것도 있더라고요. You are the very best. 이런 거 진짜 많아요. 뭐라고 얘기지?
말장난, Mm-hmm. 언어 유희 이런 거 되게 Punch. 되게 재밌게 하더라고요. You're the very best. Very best, Uh-huh. very best. 그다음에 I will be your, I'll be your Valentine. 아이를 말하는 거죠. 아이를 그냥 I'로 한 거죠. I will be your I'll be your I will 한 거예요. I 네. will 이렇게 장난친 거고. Your Valentine. You're a ton of a fun. Because elephant is a ton. ton. 되게 무거우니까 ton of fun. You are so cool. You're so cool. 우리 크리스토퍼 최고라는 뜻도 있지만 춥다는 뜻도 있잖아요. 시원하다는 뜻도 있고. You are amazing. amazing. 또 amazing이라고 있고. You are perfect. 그래서 너무 웃기잖아 이런 거. You are great. great. 했고 이 발음이 you예요. 그래서 you are awesome. You are awesome. You are awesome. There's like also like knock knock. Who's there? Orange you glad I'm your Valentine 이런 거. Aren't you glad? Orange you glad? 저는 그 언어 유를 되게 좋아하거든요. 낭만 시리즈가 되게 많아요. 그리고 그 낭만 시리즈 책도 되게 많지만 근데 저희는 어렸을 때 더 뭐지 좀 징그러운 것도 했어요. 약간 Hey, are you a booger? Because I'd like to pick you. Oh no. Pick you. Oh my. Did you just fart? Because you blew me away. Like, oh no. Oh dear, oh dear. 약간 이런 것들도 있었어요. 저희는 어렸을 때. 그러니까 이게 영어를 어렸을 때부터 영어 그림책 많이 보고 영어 영상 많이 본 애들은 이런 감이 있어요. 그래서 엄마보다 오히려 아이들이 더 잘하는 경우가 있어요. 저도 뭐 모르다가 막 읽어서 엄마, 이거 라임 된다. 그리고 규칙을 자꾸 발견을 해. 이런 것들도 애들이 더 빨리 눈치껏 되게 빨리 알아요. 그래서 이런 거 한번 아이랑 이런 메시지 주고받으시면 좋고 또 발렌타인에는 좋은 글귀들이 되게 많아요. 그러니까 친구들한테 나눌 수 있는 글귀도 있고요. 그렇지 않고 부모하고 제 자식 간에 나눌 수 있는 글귀도 있고 어떤 글귀가 궁금해하시는 분들도 있을 거잖아요. 제가 그때 찾아봤는데 발렌타인 네, 카드가 정말 이게 너무 좋은 건요. 저희는 그거를 이렇게 잘라내서 이거를 꾸며서 다음날 사탕이랑 이렇게 같이 줬어요. 이런 것들 똑같이 그렇게 했어요. 발렌타인스 뭐일 때 메시지? 메시지라고 되게 많더라고요. Valentine's 북마크를 내가 해놨나? 어저께 안 해놨네. 메시지보다 카드 아닐까요? Valentine's card. Valentine's candy card maybe? Wishes, codes. 키스가 있었던 것 같아요. I go bananas for you. Roses are red, violets are blue. 이런 거 되게 많아요, 여러분들. 이렇게 찾은 게 이건 것 같아요. 빨간색으로 박혀 있죠. Roses are red, violets are blue. 진짜 유명해요. 제가 화면 공유할게요. 보면 이렇게 발렌타인데이 메시지 for kids라고 검색하면 이런 거 되게 많이 나오거든요. 되게 좋은 얘기가 많아요. 이렇게 좀 길게. 그죠? 뭐가 되게 많아요. 아무튼 여러분. 1번. 한번 읽어주세요. 1번만. You are the sweetest angel who has filled my life with eternal happiness and smiles. I wish that every desire in your heart, every dream in your life comes true. With loads of love and warm hugs, wishing you a very happy Valentine's Day. 사랑이 가득한 건데 되게 시적으로 표현하는 그 문장들이 많아서 그냥 하나씩 적어서 그냥 아이한테 그냥 아이가 이해를 하든 못하든 뭐 간식 사줄 때 뭐 할 때 이런 메시지 하나씩 넣어주면 참 좋겠다. 해피 발렌타인데이 아니더라도 간식 싸주면서 아니면 아침에 밥 차려주고 이렇게 조그만 쪽지 써서 보내주고 이런 거 되게 쓰면 좋겠다라는 생각을 되게 많이 했어요. 이렇게 아이한테 하는 것들도 있지만 이렇게 grandchildren, 손자, 손녀한테 할 수 있는 말들 이렇게 다 아들한테 할 수 있는 말, 딸한테 할 수 있는 말들 이게 다 있더라고요. 이런 것도 활용해 보시면은 너무 좋을 것 같아서 추천드리려고 이렇게 했어요. 자, 이렇게 우리 얘기를 마무리할 건데 궁금하신 거예요?
Any questions? 영어책 재미나게 읽어주고 계신가요? 열심히 책 읽어주고 계신가요? How is it going these days? 보면 엄마가 그림책 읽어주는 것도 좋은데 엄마가 그림책 읽어주는 약간 방법들 이런 것들을 몰라서 좀 애쓰시는 분들도 좀 있으시거든요. 그러니까 우리 아직 뭐 얘기를 해드릴 수는 없지만 되게 재미난 걸 많이 준비해 보려고요. Yes. 우리 엄마들이 편하지만 아이들이 영어 그림책의 매력을 느낄 수 있게 적극적으로 영어책을 막 본인 스스로 막 읽으려고 하게 그렇게 좀 해볼까 봐요. 너무 재밌을 것 같아요. I'm very excited. 그러니까 읽어줘도 이렇게 잔잔하게 읽어주시는 분이 있는데 이제 원희 티처 같은 경우는 좋아하거든요. 애들이 책 읽어줄 때 되게 재밌게 읽어주니까. I try my best. 연기력이 좀 있어요. 명절 이후로 느슨해지죠. 그럴 수밖에 없지. 그럴 수밖에 없지. 하지만 네. 다시 잡고 가야죠. 항상 말씀드리지만 다음에는 명절 스페셜도 뭐 있어야겠네요. 그래야 되겠네요. Not to loosen them up. 계속 엄마들을 쪼아야지. 느슨해지시면 안 돼요. 맨날 그냥 이게 일상이 돼야지. 명절이 좀 애매하게 좀 길어가지고 긴 다니고 짧게 다니고 좀 애매했었어가지고 이것도 막 그리고 신정이 다 한꺼번에 막 좀 이런 애 있어가지고 더 그랬을 거예요. 다시 이제 2월 1일이니까 우리 다시 새롭게 시작한다는 마음으로 해봅시다. 좀 좋아합니다. 오, nice. 아, 뭐 해야 되지? 쪼임을 좋아하신다니. 뭘 해야 될 것 같은 그런 분이지. 눈빛이. 한번 생각을 해볼게요. Your 눈빛. Yes, What I Am 책 절판이에요? 아, 절판이에요? 어떡해. Oh, it's done? No more? 절판 자체예요? 내가 한번 찾아봐야 돼. 제가 한번 책 너무 좋은데 이거 말고 또 다른 것도 있거든요. 이런 느낌의 책이 또 같은 작가의 책인데 그런 스타일로 책을 2권을 만들었더라고요. 아 진짜요? 저 이거 도서관 운영할 때 이거 막 6권씩 저희는 이제 가이디드 리딩 수업이니까 영어 도서관이라서 같은 책을 모두 저는 그룹 수업에서 6명 수업하거든요. 6권씩 다 준비를 해놓는 거예요. 준비를 해놔가지고 그것들을 아이랑 이제 같이 읽어 나가고 막 그렇게 했었는데 그때 그 책을 막 6권이 이렇게 샀었었는데 그리고 나서 이제 영어 도서관 안 하고 다 드림하고 막 그랬었는데 아 진짜요? 아쉽다. 너무 좋은 책인데 이런 좋은 책들 왜 절판이 되지? 아무튼 한번 알아볼게요. 니오니오님. Because you know, people think in the commercial business thing, newer is better. 나 너무 슬픈 게 Newer is better. 영어 그림책을 저는 되게 오래전부터 소개해드리고 이제 뭐 판매도 하고 했었잖아요. 저는 수입 요청도 많이 드리는 편인데 대부분 수입을 하기가 어려운 거예요. 왜냐하면 이렇게 영어 그림책들 같은 게 엄마들이 영어를 좀 잘 해야 되겠다는 마음으로 사는 책들이 좀 리더스북, 세트, 약간 뭐 이런 것들 되게 좋아요. 이런 막 다른 거 시리즈 말고 이게 뭔가 학습을 위해 만들어진 그런 류의 책들, 교재 느낌의 그런 책들을 사는 거는 돈을 안 아끼셔. 근데 이런 것들은 그러니까 물론 영어 동화책을 좋아하시는 분들은 상관이 없는데 좀 안타까워요. 그렇다 보니까 이게 악순환인 거예요. 이런 좋은 책들을 막 소개하고 싶어도 저는 근데 항상 그래요. 어떻게 했냐면 처음에 웬디북에서 확인을 해요. 웬디북에서 확인을 해서 이제 있으면 동방북스랑 가격 비교를 해. 그래서 싼 걸 하고 이 중에도 없잖아요. 너무 사고 싶어? 그러면 아마존 다시 확인해. 근데 쿠팡하고 또 예스24하고 교보문고 알라딘에 가면 검색을 하면 조금 비싸기는 하지만 수입을 해서 주긴 하더라고요. 얘네들은 이제 그런 책 거래를 많이 하다 보니까 그나마 저렴하게 그렇게 많이 하긴 해요. 근데 아마존이 쉽지 않아요. 책 구매하는 게. 그래서 아마존은 추천드리지 않아요. 예전에는 원서 가격이 좀 차이가 있으니까 그랬는데 지금은 한국에서 사는 게 훨씬 더 싸거든요. 그 쿠팡, and also it's so complicated. 알라딘 교보문고 이런 거 좀 찾아서 저는 사고 싶은 책이 있으면 무조건 그렇게 사야 돼요. 뭐 검색하다가 이렇게 뭐 구글에서 막 뭐가 책이 보였어. 근데 국내에 없어. 그럼 저는 어떻게 해서든지 찾아서 사거든요. 그러니까 그래픽 노블스도 요번에 제가 책을 읽는데 너무 원서로 읽고 싶은 책이 몇 권 생겼어요. 저 그렇게 사요. 교보. 그리고 진짜 없잖아요. 그러면 저는
출판사들하고 계속 거래를 하다 보니까 그분들은 대형 수입 업체잖아요. 그래서 말을 해요. 정 못 구하겠는 거는 이것 좀 구해주세요. 그런데 그런 책 중에 너무 안타까운 거는 하드커버고 좀 비슷하게 요즘에는 하드커버로 많이 출간이 되니까. 그러니까 이게 엄마들이 판매가 안 되면 안 될 것 같은 책이면 수입을 못 하잖아요. 그쪽에서도. 그분들도 남아야 되니까. 그래서 저는 그러니까 한 권당 수입 자체 금액이 15,000원 넘어가면 저도 공부를 못 하는 거예요. 너무 하고 싶은 책들이더라도. 그게 너무 속상해요, 솔직히. 책값이 너무 비싸. 페이퍼백을 요새 안 한다고 출판업계가 조금 불황이다 보니까 너무 속상. 그런데 이제 페이퍼백 같은 것 이런 것들이 있으면 수입 요청하면 해드리겠다고 하거든요. 근데 요즘은 물류가 원활하지 못해서 언제 올지 몰라요. 잊고 있으면 선물처럼 와요. 지금 몇 달 전에 다 뭐 그래픽 노트도 그렇고 좀 재밌을 만한 그림책들 지금 유치한 꽤 됐는데 아직도 감감무소식이에요. Oh dear. 언젠간 오겠지 하면서. Hopefully. 저도 그냥 잊고 계시다가 언젠간 오겠지라는 마음으로 기다리고 It's like a car. 언젠간 올 거라고. It's like a car. Oh boy. 아, 이제 배편으로 오면 좀 싼데, 음흠. 배편으로 오면 요즘엔 물류가 좀 애매한가 봐요. 좀 보장이 안 되나 봐요. 혹시 들어올지 안 들어올지. 그렇다고 해서 항공으로 붙이기에는 또 가격이 너무 세고. Yeah. 그렇더라고요. 아무튼 저는 그냥 코량이더라도 계속 수입이 가능하다면 새로운 책들 계속 들여오려고 하거든요. 그래서 업체도 마찬가지인 것 같아요. 저한테는 막 판매를 막 돈을 벌기 위해서 저한테 맡기는 게 아니라 저는 새 책을 소개하는 기분으로 공부를 진행하는 그런 게 더 많은 것 같아요. 업체에서도 제안 주실 때 저는 여기는 판매 수량이 그런 거 아닌 곳이니까 네, 소개한다는 느낌으로. Right. 그렇습니다. 자, Any more questions? 질문 없으실까요? 저 엄마들도 책 이런 거 궁금하지. 그쵸? 다음에 한번 책라방 가볼게요. 재미난 책들 뭐 추천해보고 막 이런 것들. 그래도 웬디북이 가장 그런 거를 따지지 않고 판매 수량이나 이런 걸 따지지 않고 가장 수입을 잘 해주시는 곳이 또 웬디북이기도 한 것 같아요. 나중에 책라방 한번 가볼게요. 지금 원래는 사실 저희 집이 싹 정리가 되면은 책장을 하나하나 열어드리면서 이 책도 재밌고요, 저 책도 재밌고 막 이렇게 Wow, big picture. 그랬는데 Yeah. 복도 아시죠? Yeah. 책장을 열 수가 없어요. 지금 앞에 막 물건이 쌓여 있어가지고 창피해 죽겠어요, 진짜. 지금 몇 개월째 저러고 있어요. 다음에 한번 책라방 진짜 갈게요. 자, 그러면 우리 이렇게 마무리할 테니까 그리고 선생님이 영상 이제 제가 해서 올려드릴 테니까 조금만 기다려서 오늘 중에 다 업데이트해서 영상 링크 걸어드릴 테니까 아이랑 즐겁게 활용하시면 될 것 같아요. 그러면 이렇게 마무리하도록 하고요. 다들 좋은 시간 보내시고 저희는 또 다음 주에 만나 뵙도록 할게요. 또 겨울학기 마지막이신 거 알죠, 여러분? Yeah. 아마 20일 전후에서 영어 클래스 이거 진행을 하게 될 거예요. 될 건데 조금 시간을 좀 따져봐야 되겠죠? Yes. Thank you. 일정이 나오면 그때 소개해드릴게요. 수고하셨어요. See you soon.